તિલક સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનલાઈન અભ્યાસ રસાયણ વિજ્ઞાન લેસન 2 દ્રાવણમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. સ્કૂલ દિવસે દિવસે પહેલાં ઝલક જોઈશું અને સૌથી પહેલાં જોરદાર રિઝલ્ટ વિશે તમે વિચારી શકો છો કે આપણા મજાનું રિઝલ્ટ અહીંયા તૈયાર છે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણી સ્કૂલમાં ધાર્મિક કુમારને, મિત કુમારને, હિમાક્ષીને, ખુશીબેનને શું મળ્યા છે? સ્કોલરશિપ સર્ટિફિકેટો મળ્યા છે. અને એ જ રીતે આપણું આ ધોરણ 12નું પરિણામ તમે જોઈ શકો છો. તો એવી જ તમારા પાસે પણ અપેક્ષા સાથે આપણે. So dear students, today we are going to talk about the structure of the functional group. Now structure of the functional group means what? So if you can check out, in alcohol we have OH group attached to the carbon. Okay, now in this OH group, what is our knowledge? Our knowledge is that these in OH group, O and H, O has my partial negative charge and this has positive charge, because O will be more electronegative, and due to that O is more electronegative, we will have it's a negative charge. Okay, so carbon, that will be behave here differently. So in alcohols the oxygen of the OH group is attached to the carbon by a sigma bond formed by the overlap of sp3 hybridization. Okay, now with sp3 hybridizer orbital oxygen, figure 11 point depicts structure aspects of methanol, phenol and methoxymethane. See here, this is the structure of methanol. So here methanol structure, that you can check out. Oxygen is attached with the carbon with the sigma bond, and its bond length is, so its bond length is, we can write here 142 pm. Okay, OH bond length is 96 pm, and the bond angle between COH is 108.9. Okay, so this is our structure with the alcohol. So alcohol માં જે સિમ્પલ મિથેનોલ્સ છે એ મિથેનોલના અંદર આવી રીતે સ્ટ્રક્ચર હોય, એટલે બાકીના બધામાં જ તમારા પાસે આ સ્ટ્રક્ચર હોવાનું વેરી ઇઝી છે. સો નાઉ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ ફિનોલ. સી ઇન ફિનોલ ઓલ્સો, નાઉ હિયર ફિનોલ ઓક્સિજન ઇઝ અટેચ વિથ ધ sp2 carbon, benzyl alcohol. We used to speak that. So sp2 alcohol is there, that's why the bond angle will be now different, and it is up to 109. Okay, and we can say the bond length OH is again 136 pm. Okay, so this thing you can remember in this category. Okay, so now we are going to talk about methanoxymethane. So in methanoxymethane, the bond angle here, CO bond angle. So with CO bond angle we will go, then that CO bond angle is nothing but 111.7. The bond length OC, both the side are equal, and 141 pm. So that is our knowledge in the structure. Okay, so hope that you understand structure of the methanol. Okay, and methanoxymethane and phenol. So this is our idea. So now we are going to talk about the further thing, and further thing what is written in book, that we are going to check out. So this was the figure 11.1. Now here the information regarding to this is provided, and what information is given, that we are going to talk. So the bond angle COH in alcohol is slightly less than that of the tetrahedral angle 109.28. It is due to the repulsion between the unsaid. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આનું ફિગર તમને ડ્રો કરીને બતાવું છું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. આ ઓક્સિજન છે, બરાબર છે. ઓક્સિજનની અંદર અહીંયા બે નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેર હતી, બરાબર. આ ઇલેક્ટ્રોન પેર આ રીતે છે, અહીંયા પણ
નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ આ રીતે છે. ઓકે, અને અહીંયા એક બાજુ કાર્બન છે અને એક બાજુ હાઇડ્રોજન છે. એટલે જ્યારે આવું ડિસ્કશન થાય એટલે sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન ગણી શકીએ આપણે, ઉપર 2 અને નીચે 1. ઓકે, હવે આ બે વચ્ચેનું રિપલ્ઝન છે નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેર. એ નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેરનું રિપલ્ઝન ઇઝ વેરી હાઈ. એટલે જે એંગલ 109.28 રહેવો જોઈએ એના બદલે કેટલો એંગલ થઈ ગયો છે? 109 થઈ ગયો છે. That we have seen. It is due to the repulsion between the unsaid electron pairs of oxygen. In phenols, the OH group is attached to sp2 hybridized carbon of an aromatic ring that we have talked. The carbon-oxygen bond length 136 pm in phenol is slightly less than that in the methanol. મિથેનોલના કેસમાં આપણે 139 જોઈ, નામાં 136. This is due to the partial double bond character on account of the conjugation. કન્જ્યુગેશનમાં આપણે જોયું હતું કે ઓક્સિજન સાથે પણ ડબલ બોન્ડ થાય અને જ્યારે ડબલ બોન્ડ થાય ત્યારે બોન્ડ લેન્થ નાની થઈ જાય છે. સો દેટ ઇઝ અવર ટોકિંગ પોઈન્ટ ટુડે. So that is happening. So electron pair of oxygen with the aromatic ring, okay, that we have studied. Okay, and sp2 hybridized states of carbon to which oxygen is attached. So these are the few reasons okay, why the bond length in phenol is lower, why the bond angle in methanol is lower, so that we can understand very nicely. Okay, so dear students, now we are going to talk about further thing, another thing that might be important for us. Okay, so what is that important? So let's check out. Okay, so in ether, so in case of ether, the four electron pairs, that is the 2 bond pairs and 2 lone pairs of electrons on the oxygens are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. The bond angle is slightly greater than that of the tetrahedral angle. આમાં 111.4 જોયું આપણે, જે 109.8 કરતાં વધારે છે. ઓકે, so due to that repulsive interaction between the two bulky R groups, બે બાજુ CH3CH3 છે એટલે એ લોકોના લીધે રિપલ્ઝન થશે. તો રિપલ્ઝન થવાના કારણે બોન્ડ એંગલ જરાક વધારે જ વધી જશે. The CO bond length is almost the same in the alcohols. So I told you કે both side the CO bond length will be same. So rewind કરો અને જો કે મેં ક્યાં ક્યાં વસ્તુ શું કીધું છે. Okay, so that will make the different two things. Now alcohol and phenols, એમાં આપણે સૌથી પહેલાં પ્રિપેરેશન ઓફ આલ્કોહોલ જોવા જઈ રહ્યા છે. We are going to talk about the preparation of alcohol. So alcohol represented by the following methods. Okay, પહેલું from alkene. હવે આલ્કીનનું હાઇડ્રેશન કરીએ, એનું વોટર સાથે રિએક્શન કરાવીએ તો ડબલ બોન્ડ તૂટશે. એવરીવન નો કે ભાઈ આલ્કીનનું આપણે હાઇડ્રેશન કરીએ તો આ ડબલ બોન્ડ તૂટશે. ઓકે, આ બોન્ડ બ્રેકઅપ થઈ છે અહીંયાથી અને એક અહીંયા આવી જશે ને એક અહીંયા. હવે વોટર છે તો વોટર H2O છે ને, હવે H2Oમાં H પ્લસ હોય અને OH માઇનસ હોય. ઓકે, તો એક જગ્યા પર OH માઇનસ લાગશે અને એક જગ્યા પર H પ્લસ લાગશે અને આમ આપણા પાસે this alcohol group will be established. So we can make alcohol group by this method. So આપણે આ રીતે alcohol બનાવી શકીએ છીએ. So that is the talking point today. So by acidic catalysis hydrogen from alkene. Alkenes react with the water in the presence of acid as catalyst to form alcohol. In case of unsymmetrical alkenes, the addition reaction take place in the according with the Markovnikov rule that we have studied in 11th standard, and that everyone know the Markovnikov rule. Markovnikov rule માં હંમેશા OH second position પર જાય. Okay, so here one simple thing is there. Now we are going to talk about the propene. This is the propene. Propene ના ડબલ બોન્ડ તૂટશે અને એક અહીંયા અને એક અહીંયા H અહીંયા આવી શકે અને OH અહીંયા આવી શકે, અથવા તો OH પહેલાં આવી શકે અને પછી H આવી શકે. તો માર્કોનિકવ રૂલ લાગશે અગર H2O
અને H પ્લસ લીધું છે. તો માર્કોનિકોવ રૂલ આવે તો માર્કોનિકોવ રૂલના લીધે આપણને આની અંદર શું મળશે? સેકન્ડ પોઝિશન પર OH જશે. દેટ ઇઝ અવર નોલેજ. સો ધીસ ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ કે હિયર વી કેન એપ્લાય ધ Markovnikov rule and we can get. Now its mechanism is important to study, but I don't think this year this mechanism is important, though I am teaching you, okay, because this is slightly important method to study. Okay, so mechanism means what? So when we have seen that double bond is broken out and H plus and OH is entering there, so this is happening. Now this is happening in different manner. So in which manner, in which steps it will carried out, that is known as its a mechanism. So come on, let's dear study the mechanism of a reaction involving the alcohol preparation by alkene. It is happening in 3 steps. Okay, first step, the protonation of alkene to form carbocation by electrophilic attack of H3O+. હવે બધાથી પહેલાં આપણે જોયું કે એસિડિક કેટાલિસની પ્રેઝન્સમાં જ આ થાય. તો આ રહ્યું એસિડિક કેટાલિસ અને વોટર સાથે રિએક્શન કરવાનું છે, એટલે બધાથી પહેલાં H3O+ બની જાય છે. H2O અને કેટાલિસ્ટનો એસિડ એ બે રિએક્શન કરીને H3O+ બને. ઓકે, હવે આ H3O+નો જે એક એક્સ્ટ્રા ઓક્સિજન છે, H3O+માં ઓક્સિજન પર એક બોન્ડ વધારે છે, ઓક્સિજનને ડબલ બોન્ડ જોઈએ. તો અહીંયા જુઓ, યુ કેન સી 1 2 2 and 3 ડબલ બોન્ડ છે. આ 3 બોન્ડ છે. સો ધીસ 3 બોન્ડ જે છે એટલે ઓક્સિજન પર પ્લસ છે. તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ એના ઉપર એટેક કરે છે. સો વેન ડબલ બોન્ડ ઇઝ એટેકિંગ ઓન ધીસ, ઓકે, તો આના ઉપરનો જે એક એક્સ્ટ્રા હાઇડ્રોજન છે એ એક્સ્ટ્રા હાઇડ્રોજન આના ઉપર જતો રહે છે અને એક્સ્ટ્રા હાઇડ્રોજન અહીંયા એટેચ થઈ ગયું. જુઓ, અહીંયા કશું ન હતું, અહીંયા એક્સ્ટ્રા હાઇડ્રોજન એટેચ થઈ ગયું. હવે એક્સ્ટ્રા હાઇડ્રોજન એટેચ થવાના કારણે આ જે ડબલ બોન્ડ તૂટી ગયો. હવે આને એક બોન્ડ વધારે જોઈએ છે એટલે એ C+ બની ગયો. ધીસ ઇઝ નોન એઝ કાર્બોકેટાયન. સો પહેલા સ્ટેપની અંદર યાદ રાખો કે કાર્બોકેટાયન બને છે. રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. ઇન ફર્સ્ટ સ્ટેપ વી આર ઇન્વોલ્વિંગ વિથ ધ કાર્બોકેટાયન. આઈ હોપ દેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કાર્બોકેટાયન કેવી રીતે બને છે. સો ઇન ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇટ ઇઝ ઇન્વોલ્વિંગ ધ કાર્બોકેટાયન. સો આવી રીતે કાર્બોકેટાયન બન્યો. નાવ ઇન સેકન્ડ સ્ટેપ વોટ વિલ બી હેપન? સો ઇન સેકન્ડ સ્ટેપ ન્યુક્લિયોફિલિક એટેક અકર. પહેલામાં ઇલેક્ટ્રોફિલિક અકર થયું અને કાર્બોકેટાયન બન્યો. હવે ન્યુક્લિયોફિલિક એટલે ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ થાય. તો હિયર ઓક્સિજન હેઝ ધ એક્સ્ટ્રા પેર ટુ ડોનેટેડ આઉટ. જો અહીંયા, સો ધીસ વિલ ડોનેટ ધ પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ટુ કાર્બન અને એક નવો વચ્ચે ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ બને છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ. એને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ નામની એક ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ બને છે. પછી આ જે પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ છે એનું ડીપ્રોટોનેશન થશે અને ડીપ્રોટોનેશન થશે એટલે એક હાઇડ્રોજન નીકળી જશે. અહીંયાનો જે બીજા વોટરમાં રહેલો જે ઓક્સિજન છે આના ઉપર એટેચ કરીને એને પોતાના પાસે બોલાવી લેશે અને પહેલાં આપણે H3O વાપરેલું તે મળી ગયું. એન્ડ હિયર વી વિલ હેવ આલ્કોહોલ. સો વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. પાછા એકવાર આપણે બધું જોઈ લઈએ. સો આ અગર આ તમને યાદ રહી જાય તો મજાનું છે. જો પહેલાં શું થાય, H2O+, H+, એ બે રિએક્શન કરીને H3O+ બનાવે. આ H3O+ એક એક્સ્ટ્રા બોન્ડ છે ઓક્સિજન પાસેનો, એટલે ડબલ બોન્ડ પાસે એમ કહેશે કે ભાઈ મને બોન્ડ બાંધવાની જગ્યા આપ. એટલે કાર્બન એના ઉપર એટેક કરશે અને એને જગ્યા આપે છે. એટલે પહેલાંમાં આપણા પાસે ઇલેક્ટ્રોફાઇલ એટેક થાય છે અને H3O+ તૂટી જાય છે અને વોટર બને છે. સાથે સાથે વી વિલ ગેટ ધ કાર્બોકેટાયન. હવે આ કાર્બોકેટાયનના અંદર શું થશે? તો ન્યુક્લિયોફિલિક એટેક થશે. OH પરનો ઇલેક્ટ્રોન પેર કાર્બન પર એટેક કરશે અને કાર્બનના સાથે જોઈન થઈ જશે. ઓકે, અને પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ બનશે. આ પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલમાં એક પ્રોટોન વધારે છે એ ડીપ્રોટોનેશન થશે અને પાછો H3Oમાં જતો રહેશે અને હવે આપણા પાસે બની ગયું હશે આલ્કોહોલ. સો ધીસ ઇઝ ધ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોક ટુ ડુ. Okay, now this another thing, and this is also very important. Okay, now here by hydroboration oxidation. So here we will see anti-Markovnikov rule. Okay, so what is anti-Markovnikov rule? That we are going to talk first. કે anti-Markovnikov રૂલની અંદર જો પેરોક્સાઇડ ઇફેક્ટ થાય તો પેરોક્સાઇડ ઇફેક્ટ હોય તો એ સેકન્ડ પોઝિશન પર OH લાવવાના બદલે ફર્સ્ટ પોઝિશન પર OH લાવે. દેટ ઇઝ નોન એઝ anti-Markovnikov rule.
ઓકે, લેટ્સ સ્ટડી કે આવું છે આમાં આપેલું કે બીજું છે, બટ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ. સો બાય હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન. તો હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન મીન્સ BH3 ટ્વાઇસ, તેને ડાયબોરેન કહેવામાં આવે. તો આ ડાયબોરેન કેવું હોય એનું સ્ટ્રક્ચર હું તમને બતાવી દઉં. સો દેટ્સ વિલ બી હેલ્પફુલ ટુ યુ. આ બી, આ બી, અહીંયા 3 જગ્યા પર હાઇડ્રોજન, એ જ પ્રમાણે આ બાજુ પણ 3 જગ્યા પર હાઇડ્રોજન હશે. સો ધીસ ઇઝ ડાયબોરેશન. Okay, so here we have to understand first, but in actual practice we are using diboration in the right to in this manner. કયા મેનરમાં લખીએ છીએ તો સાંભળજો બરાબર. BH3 ટ્વાઇસ છે તો એને આપણે લખીએ છીએ H છૂટો પાડીને BH2 અને ટ્વાઇસ લખીએ છીએ. ઓકે, તો H છૂટો પાડી નાખવાનો છે. દેટ ઇઝ અવર ટોકિંગ પોઈન્ટ કે આમાંથી, કારણ કે આ H જે છે એ H પછી ડોનેટ થશે. સો દેટ્સ વાય દેટ પ્રિકોશન વી હેવ ટુ ટેક. તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ છે, આ ડબલ બોન્ડ બ્રેકઅપ થશે, આ H એના ઉપર એટેક કરે છે એટલે H એટેચ થઈ જાય છે અને અહીંયા H જોડાઈ એક બાજુ અને એક બાજુ BH2 જોડાઈ જાય છે. ઓકે, હવે ટોટલ આવા 3 હાઇડ્રોજન છે અંદર, તો કેટલા સ્ટેપમાં થશે આલું? આ ટોટલ 3 સ્ટેપ વિલ બી ટેકન આઉટ. સો લેટ્સ સી વિચ 3 સ્ટેપ્સ વિલ બી ટેકન આઉટ હિયર. સો કમ ઓન, લેટ ચેક આઉટ. હવે આ એક સ્ટેપ થઈ ગયો. હવે CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2 નો બીજો એક મોલેક્યુલ એના પર એટેચ કરશે. હવે એ સમયે સાંભળજો, અહીંયા આ BH2 છે ને, આ BH2 HBH મારું ફેરવાઈ ગયેલો હશે એટલે આ H એ આ અહીંયા જતો રહેશે અને BH એ CH2 હાથે આવી જશે. સો દેટ્સ વાય ધીસ વિલ હેપન કે CH3 CH2 ટ્વાઇસ BH. ઓકે, સો એક બાજુ H જતો રહ્યો, આ રહ્યો, અહીંયા H આવી ગયો અને અહીંયા આપણા પાસે CH2 સાથે કોણ જોઈન્ટ થયું છે? BH જોઈન્ટ થયો છે. ત્રીજો એક મોલેક્યુલ્સ, મેં તમને કીધું કે 3 મોલેક્યુલ્સ છે આમાં, તો ત્રીજો મોલેક્યુલ પ્રોપીનનો એટેક કરશે. આ વખતે આ હાઇડ્રોજન અહીંયા જતો રહેશે અને બાકી બચ્યો B, એટલે આઉટસાઇડ પર B રહી જશે. એટલે અંદર CH3 CH2 ના 3 મોલેક્યુલ્સ અને બોરોનનો એક મોલેક્યુલ્સ આવી રીતે તૈયાર થશે. હવે અહીંયા પેરોક્સાઇડ ઇફેક્ટ થાય છે. યુ કેન ચેક આઉટ. નાઉ હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ પેરોક્સાઇડ ઇફેક્ટ. સી ધીસ આર ધ પેરોક્સાઇડ. ઓકે, પેરોક્સાઇડ ઇફેક્ટ થાય તો જે બોરોન છે એ બોરોનની જગ્યા ઉપર કોણ આવી જશે? તો 3 સ્ટેપમાં થશે. 3H2O2 વિલ બી ઇન્વોલ્વ, એટલે અહીંયા 3 OH અંદર જતા રહેશે. આ જો આ 3 OH ગયા અને BOH થ્રાઇસ બહાર નીકળી જશે. And like this we will have propane 1-ol. This is nothing but the anti-Markovnikov rule. અને આપણે કયો રૂલ કહીએ છીએ? Anti-Markovnikov rule. So by this we can find out the anti-Markovnikov rule and this will be the very important thing. અગર આ નહીં સમજ પડી તો તમે મને લખજો ગ્રુપમાં કે આ સમજણ નહીં પડી મેકેનિઝમ. સો આઈ વિલ ટીચ ઓન બોર્ડ because these days my health is not so good and I have lots of panic. Okay, in stomach, in head, so headache everywhere and also I'm getting lots of fever. With this fever આવે પછી થોડાક વાર રહીને ફીવર જાય અને આખો પસીનો થઈ જાય. So that's why this I'm not in good health and that's why I'm not able to take your class even also because the 2 things were there. એક તો પેપર ચેકિંગ હતું and with this within this not good health I'm helpless. Okay, so remember this. I'm going to teach you in another way also, so don't worry. The addition of boron to double bond take place in such a manner that the boron atoms get attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom. જ્યાં ગ્રેટર નંબર હોય ત્યાં બોરોન જાય છે. એટલે આપણે જોયું કે ક્યાં ગ્રેટર નંબર હતા, તો જુઓ પહેલા કેસમાં ગ્રેટર નંબર છે અહીંયા, એટલે અહીંયા બોરોન એટેચ થયો. ઓકે, બીજા કેસમાં ગ્રેટર નંબર ક્યાં છે? અહીંયા, એટલે અહીંયા બોરોન એટેચ થયો. ત્રીજા કેસમાં અહીંયા આટલે છે એટલે અહીંયા બોરોન એટેચ થયો. તો બોરોન જુદી જુદી જગ્યા પર એટેચ થાય છે. સો દેટ ઇઝ અવર ટોક. ઓકે, સો હોપ દેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ manner. Okay, so this is the anti-Markovnikov rule. It is opposite to the anti-Markovnikov rule, that is anti-Markovnikov. In this reaction alcohol is obtained is excellent yield. બહુ બધો મળશે, 3 એમાઉન્ટમાં મળે છે. That's why this reaction for the preparation of alcohol is very good. Okay,
Now another reaction we are going to do, and that is from carbonyl compound. Now carbonyl compound, that means what? So dear students, this is known as carbonyl compound, C double bond. This is known as carbonyl carbon. Okay, and that is we are going to do. Okay, so dear students, now carbonyl carbon સાથે આપણે રિએક્શન કરવાનું છે. So how it will be done, that I am going to show you drawing another simple manner. ચલો, તો અહીંયા આપણે જોઈએ C ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા H આવી જાય, અહીંયા R આવી જાય, તો એ આલ્ડીહાઇડ છે. આલ્ડીહાઇડમાંથી પણ બનાવી શકાય. અહીંયા R આવી જાય તો અહીંયા R આવી જાય તો એ કીટોન થઈ જાય. અહીંયા OH આવી જાય તો એ થઈ જાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ. ઓકે, તો પોઝિશનમાં જે આર છે એ બધાના રિપ્લેસથી બધા આપણા પાસે મેનર આવ્યા કરશે, એન્ડ એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ વી કેન મેક ધ. હવે છેલ્લે સિમ્પલ, તો ક્યાં વર્કિંગ થવાનું છે? અહીંયા જ. અહીંયા ડબલ બોન્ડ તૂટશે. ઓકે, ચલો હાલો, આ ડબલ બોન્ડ તૂટે છે, અને એ ડબલ બોન્ડ તૂટતા આપણા પાસે સપોઝ કે વોટર છે, તો વોટરનો એચ અહીંયા આવી જશે ને અહીંયા OH આવી જશે. સો આવી રીતે આલ્કોહોલ બનાવી શકાય. ઓકે, સો લોટ્સ ઓફ થિંગ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી. ટૂંકમાં અહીંયા આપણે અંદર હાઇડ્રોજન એટેચ કરવાના છે. નાઉ ટુ એડ હાઇડ્રોજન ઇઝ નોન એઝ, સો ટુ એડ હાઇડ્રોજન ઇઝ નોન એઝ એડિશન રિએક્શન. ઓકે, ટુ એડ હાઇડ્રોજન ઇઝ નોન એઝ એડિશન રિએક્શન. સો રિડક્શન રિએક્શન. તો ચલો એડ હાઇડ્રોજન કરીશું અને આગળ વધીશું. So by reduction of aldehyde and ketones, just I told you carbonyl carbon માં aldehyde અને ketone આવશે. So now we are going to do that by reduction of aldehyde and ketones. So aldehyde and ketones are reduced to the corresponding alcohols by addition of hydrogen in the presence of catalysis, that is catalytic hydrogenation. Okay, એટલે હાઇડ્રોજેનેશન જ કરવાનું છે. એક, the usual catalysis is finally divided metals such as platinum, palladium or nickel. Okay, it is also prepared by the treating aldehyde and ketone with the sodium borohydride, NaHBH4, that is the reducing agent, and as well lithium aluminium hydrides, LiAlH4, that is also the reducing agent. So aldehyde yield primary alcohols, whereas ketone will give you secondary alcohols. તો આ યાદ રાખવાનું છે કે aldehyde will give you the primary alcohol and ketone will give you the secondary alcohol. So this is our talking point. So hope that you understand this. Okay, ચલો તો હવે એના રિએક્શન જોઈશું one by one. So now these are reaction and the reactions are very interesting even. તો પહેલા આપણે aldehyde લઈ લીધું છે. જો this is the aldehyde, hydrogen in presence of palladium catalyst. ઓકે, અહીંયા ડબલ બોન્ડ બ્રેકઅપ થાય છે. જો હાલો, આ C ડબલ બોન્ડ O છે ને, ડબલ બોન્ડ બ્રેકઅપ થાય છે અહીંયા, તો અહીંયા H આવી જાય છે બે હાઇડ્રોજનમાંથી, ને અહીંયા H આવી જાય છે, એટલે CH2OH થઈ જાય, દેટ ઇઝ આલ્કોહોલ. તો અહીંયા CH એકલો જ હતો, જો અહીંયા આ H એકલો જ હતો, તો અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન આવે છે, બે હાઇડ્રોજન છે, તો બે હાઇડ્રોજનમાંથી એક હાઇડ્રોજન અહીંયા અને બીજો હાઇડ્રોજન અહીંયા લાગે છે, એન્ડ લાઈક દેટ વી વિલ હેવ ધ ઓકે કીટોન. નાઉ ધીસ ઇઝ ધ કીટોન. આ કીટોન છે આપણા પાસે. હવે કીટોનનું રિએક્શન કરાવીએ, તો કીટોનનું રિએક્શનમાં પણ આવું થશે. અહીંયા ઓક્સિજન, આ બંને જગ્યા પર આપણા પાસે R છે, ધીસ બોથ આર R. હવે આનું આપણે જો રિએક્શન કરાવીએ તો હિયર ઓલ્સો સોડિયમ બોરોન હાઇડ્રોજાઇડ રિડક્શન એજન્ટ છે, રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે, એટલે અંદર HA મોકલાવશે. સો હિયર ઓલ્સો ડબલ બોન્ડ ઇઝ બ્રોકન આઉટ. હવે બે હાઇડ્રોજન છે, એમાંથી એક હાઇડ્રોજન અહીંયા અને બીજો હાઇડ્રોજન અહીંયા, એટલે RCH R-OH. હવે આ જે આલ્કોહોલ મળે છે, યુ કેન ચેક આઉટ ધીસ આલ્કોહોલ ઇઝ નથિંગ બટ ધ secondary alcohol. So aldehyde will give you primary alcohol and ketone will give you secondary alcohol. So that is the talking point of today. Okay, so I hope that you understand the preparation of alcohol by carboxylic group. Okay, now we are going to do furthermore
by reaction of carboxylic acid and ester. So now we are going to make the reaction by reductions of carboxylic acid and ester. The carboxylic acid are reduced to primary alcohols in excellent yield by lithium aluminium સ્ટ્રોંગ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. જો ઉપર આપણે સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટથી કરી દીધું, પણ એસિડ જે છે કાર્બોક્સિલિક એસિડ એ વધારે આપણને પ્રોડક્ટ આપશે. બટ ધ પ્રિકોશન શુડ બી ટેકન ઇઝ ધેટ કે વોટ પ્રિકોશન યુ હેવ ટુ ટેક, ધ વોટ યુ વિલ યુઝ ઇઝ નથિંગ બટ ધ લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ એન્ડ વોટર. ઓકે, હવે અહીંયા પણ આપણા પાસે જે ડબલ બોન્ડ છે એ આવો હશે. તો શું થાય છે હવે અહીંયા, દેટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ શો યુ. C double bond O. Here R and અહીંયા OH છે. Okay, so already here OH is there. Okay, so this is the structure of carboxylic acid. હવે અહીંયા તમે લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રેટથી વોટરના પ્રેઝન્સમાં જ્યારે તમે આ રિએક્શન કરો છો, એટ ધેટ ટાઈમ ધીસ ડબલ બોન્ડ વિલ બી બ્રોકન આઉટ અગેન. આ ડબલ બોન્ડ તૂટશે, અહીંયા હાઇડ્રોજન જશે. Okay, so here hydrogen will go and here also hydrogen will go, and that's why we will have RCH2OH and આ OH eliminate થઈ જશે. Okay, so this is the interesting talk about this. So come on, let's see. However, lithium aluminum hydride is an expensive reagent and therefore used for the preparing special chemicals. Only commercially acids are reduced to alcohols by converting them to the others ester sections, followed by the reduction using hydrogen in the presence of catalyst. Okay, તો અહીંયા શું કહે છે કે lithium aluminum hydrides is expensive reagent because lithium and aluminium, lithium is more costly, so that's why this is the costliest. So acid are reduced to alcohol by converting them into the esters. એટલે પહેલાં એસિડને શામાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે? આ એસિડ છે, એસિડ ઇઝ કન્વર્ટેડ બાય આલ્કોહોલ ઇન્ટુ એસ્ટર્સ, ને પછી હાઇડ્રોજન કેટાલિસ્ટ આપી દીધું તો આલ્કોહોલમાં લઈ ગયો. સો ધીસ રિમેમ્બર, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિએક્શન દેટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. ઓકે, સો હોપ દેટ you understand this very simple reaction. Okay, so now today this will be the enough. The another thing that we are going to study is the Grignard reaction, but that we will study tomorrow. Okay, so time is on, and now tomorrow we will discuss more. Okay.